জি আর কোন ডিফারেন্সিয়াল কে আমরা কনসিডার করব যেহেতু NS1 পজিটিভ নিয়ে আসছে আপাতত আমরা এখানেই থাকি শারমিন তুমি প্রসিড করো জি ম্যাম My provisional diagnosis is dengue fever group B with acute kidney injury. Any differential diagnosis? এখানে অ্যাকিউট রেনাল কেউ কি কিছু বলবেন এখানে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরের ডিফারেন্সিয়ালস গুলো আসতে পারে পেশেন্টের আমরা প্রি মরবিড রেনাল ফাংশন জানি না বাট উনি একজন হেলদি জেন্টলম্যান ছিলেন ওনার আগে কোনো জানা মতে অসুখ বিসুখ ছিল না কোন ডিডি কে আমরা কনসিডার করব কেউ কি হ্যান্ড রেজ করেছে একজন বলেছেন রিকেটশিয়াল ফিভার আমরা অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর ডিউ টু অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস এটা রাখবো না হ্যাঁ সেপসিস উইথ একেআই ঠিক আছে তাহলে আমরা ডিডি পেলাম রিকেটশিয়াল ফিভার সেপসিস উইথ একেআই হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম এই তিনটা ডিফারেন্সিয়াল পেলাম ঠিক আছে শারমিন তুমি প্রসিড করো আরেকজন বলেছেন কোভিড On laboratory parameters, after admission on 7th day of our illness, that is 7 October, hemoglobin was 13 gram per deciliter, WBC was 10,000, neutrophil was 47%, platelets was 30,000, hematocrit was 40%, ESR was 9 in first hour. On 9th day of our illness, just on the day of admission, his platelet was 30,000, though there was no bleeding manifestation and he was hemodynamically stable. So please proceed. On 9th October, hemoglobin was 13.6 gram per deciliter, WBC was 13,000, neutrophil was 43%, platelets was gradually increasing, and hematocrit was gradually decreased, and ESR was 11, gradually 25 on 13 October. On liver function test, SGOT 584 unit per liter, SGPT 400 unit per liter, serum albumin 3.34 gram per deciliter, serum bilirubin 2.1 milligram per deciliter. On serum electrolyte, sodium 129 millimole per liter, potassium 5.23 millimole per liter, chloride 94 millimole per liter, bicarbonate 22 millimole per liter. On 9th October, sodium was 140, potassium was 3.85, chloride was 107, and bicarbonate was 20. Serum lipase on 8th October, 2,351 unit per liter. On renal function test on 7th October, creatinine was 7.33 milligram per deciliter, and on 8th October, 8.88 milligram per deciliter. And uric acid level was increased, that is 9.7 milligram per deciliter. CRP was 61 milligram per liter. Serum THS level was 0.78 microintonation unit per ml. And on urinary albumin 3+, RBC plenty, pass cell 8 to 10, high power field, urine culture, no growth. On ECG showing, 12 lead ECG showing there is sinus, bradycardia, heart rate approximately 48 to 50 beats per minute. This is a chest strap view on 8 October showing bilateral pleural effusion. Ultrasonogram of whole abdomen showing there is thickened gallbladder wall with sludge, feature of suggestive bilateral acute renal parenchymal disease, minimal ascites, and bilateral pleural effusion. Other investigation, calcium level 7.87 milligram per deciliter, inorganic phosphate 4.85 milligram per deciliter. What could be the diagnosis of this patient? So investigation revealed there was derangement of the liver function test, high level of serum lipase, serum creatinine progressively increasing, urinary shows proteinuria and presence of RBC. So at this point, what will be the diagnosis?
Anyone কমেন্ট can বক্সটা raise hand. আপনি চ্যাট বক্সটা দেখতে পারেন, প্রচুর কমেন্ট আসতেছে কিন্তু চ্যাট বক্স, আপনি এগুলো Chat একটু box, আচ্ছা একটু হ্যান্ড রেজ করে কমিউনিকেট করলে বেটার হতো, ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে হ্যাঁ। ভালো হতো। হ্যাঁ, কেউ আমরা চাবো যে হ্যান্ড রেজ করেন, তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, সাদমান আরপিজিএন বলেছেন, আমি এই পর্যায়ে একটু আমাদের মুহিব স্যারের ওপিনিয়নও চাবো যে আরপিজিএন বলেছেন একজন হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম, একজন শুধু প্যানক্রিয়াটাইটিস, তারপরে সেপসিস তো ছিলই, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস উইথ এমওডিএস। ডেঙ্গু উইথ সিকেডি, ডেঙ্গু উইথ লেপ্টোস্পাইরা। সো আমাদের অনেকগুলা উইন্ডো ওপেন হয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারবো। এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু, why serum uric acid investigation done, expanded dengue. So Muhib sir, will you please give any comment at this point? There are so many differentials. হ্যাঁ, Muhib ডিফারেনশিয়ালস হচ্ছে যে যেহেতু sir, NS1 short comment, পজিটিভ কারণ ছিল, আমাদের হিস্ট্রিটা অনেক লম্বা তো স্যার, short comment. RPGN, HUS, hepsis, leptospirosis, expanded dengue. মানে যেহেতু পেশেন্টটা NS1 পজিটিভ ছিল, তো পেশেন্টটা তো প্রথম থেকে ডেঙ্গু হিসেবেই প্রেজেন্ট করেছে। তো এখন ডেঙ্গুতে কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়। অ্যাকিউট কিডনি ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন অফ ডেঙ্গু। বিভিন্ন অনেকগুলো কারণে হয় ডেঙ্গুতে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, হাইপারটেনশন, হেমোলাইসিস, রhabdomyolysis, এবং ডেঙ্গু ভাইরাস ক্যান অলসো কজ অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এবং and that can also result in RPGN. সুতরাং these are all possible in dengue expanded syndrome. সুতরাং আমরা এটাকে ডেঙ্গু এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রোম হিসেবে বললেই এটা মনে হচ্ছে বেশি অ্যাকিউরেট হবে টু দ্য ইনভেস্টিগেশনস and the clinical presentation of this patient. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। শামি তুমি প্রসিড করো। আমাদের যারা ভিজিট শুনছেন সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে সবগুলো কমেন্ট খেয়াল করবেন। জি হ্যাঁ। My diagnosis is expanded dengue syndrome. On admission, creatinine level was 7.33. It was gradually increasing, but no feature of uremia. Then we consult with nephrologist. Patient undergone 3 hemodialysis, which helped to decrease his creatinine level. And after being stable during discharge, serum creatinine level was 5.5 milligram per deciliter. Serum lipase was 470 milligram per deciliter. Platelet count was 150, and advised to take his next dialysis after 3 days. Can you guess what happened in the next? তুমি প্রসিড করো। হ্যাঁ, স্টোরি কিন্তু এখান থেকে শুরু, স্টোরি কিন্তু আমাদের শেষ হলো না। জি। So the patient was advised to repeat his hemodialysis after 3 days of discharge, but he came for hemodialysis after 7 days. Then on 21 October, his creatinine level was found 12.8 milligram per deciliter and undergone hemodialysis. During his hemodialysis, he developed fever, shortness of breath, which was acute in onset and progressively increasing, and associated with cough and chest pain. His saturation was 85% in room air. With this complaint, he was admitted in ICU in the Popular Medical College Hospital. On admission, patient was afebrile. His BP was 130/70 millimeter of mercury. Pulse pressure was 98 beats per minute. Respiratory rate was 20 breaths per minute, and random blood sugar was 5.4 millimole per liter. His breath sound was diminished, and crepitation was present bilateral in the lower zones. For this condition, he was intubated and high flow oxygen was given. We treated his respiratory symptoms are improved gradually with maintained saturation up to 96%. After 2 days, the patient was improving and extubation was done as the airway was patent. But 2 days after extubation, his condition was again deteriorated and he developed severe shortness of breath again. Immediately, he was re-intubated for second time to maintain his saturation. But after extubation, patient became desaturated and re-intubated for third time on same day. After third time intubation, a board meeting was arranged by a team of medicine specialists, cardiologist, pulmonologist, and nephrologist.
What are the extra finding on this slide? Is At anyone? this point, I want to take some comments or participation from our participants. At this time, the patient সম্পূর্ণ ভালো হয়ে বা সম্পূর্ণ না স্টেবল অবস্থায় বাসায় গিয়েছিলেন, আর 2-3 দিন ডিলে হলো ওনার ডায়ালাইসিসে, তারপরে তার 3বার থার্ড টাইম ইনটিউবেশন লেগেছে এবং এটা হচ্ছে তার এক্সরে, ওনার এক্সরে। সো এই অবস্থায় আমাদের একটা বোর্ড মিটিং করা হয় এক্সরে এবং টোটাল কন্ডিশন নিয়ে, হাউ টু ম্যানেজ ফার্দার ARDS. Any other differential of this chest X-ray? Acute pulmonary edema due to fluid overload. Fluid overload. Good. Any other? যে কেউ হ্যান্ড রেজ করে কমিউনিকেট করতে পারেন, এটা আরো ভালো হবে যদি কেউ করতে রাজি থাকে। So most of our participants are in favor of ARDS. Some are commenting that acute pulmonary edema. Any third differential? At this point, I would like to ask our Tariq sir to give a comment on this X-ray. Aspiration pneumonia আছে, HAP আছে, মানে hospital acquired pneumonia, aspiration pneumonia, hospital acquired pneumonia. আবার কোভিডও একজন কমেন্ট করে রাখছেন, আবার কোভিডও একজন কমেন্ট, কোভিড আচ্ছা, গুড, কোভিড নিউমোনিয়া। এই ধরনের একটা এক্সরে কিন্তু যে কোনো সময় আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা আসতে পারে। তারিক স্যার একটু স্যার এই এক্সরেটা সম্বন্ধে কমেন্ট করবেন সবার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না, আমাদের যারা শুনছে তারা তো ভালোই মানে মন্তব্য করছে, নট ব্যাড, মানে খুব বেশি ডিরেলড বা অ্যাওয়ে ফ্রম দি প্রেজেন্টেশন দেখছি না। এই একটা এক্সরে মধ্যে অনেক কথা, এই যে একটু আগে একজনে লিখলেন বাইল্যাটারাল পালমোনারি হেমোরেজ, ইয়েস পসিবল, যা যা আপনারা বলেছেন সবগুলোই সম্ভব, কিন্তু পেশেন্টের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে পেশেন্টটা ছুটিতে বাড়িতে চলে গেল, মানে ডেঙ্গুর ইতিহাস কিন্তু এখানে বই চাপা দিয়ে দিতে হবে, ডেঙ্গুর ইতিহাস শেষ। ডেঙ্গি নিয়ে তার যে একটা জটিলতা হয়েছিল সেটা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু হিসেবে সে কিডনি ইনভলভমেন্ট ছিল, প্যানক্রিয়াসের ছিল, আর ডেঙ্গিতে তো সবসময় জানেন আপনারা যে এটাতে অবশ্যই ইয়ে থাকে, হেপাটিক ইনভলভমেন্ট থাকে। আমরা যখন দেখি যে একটু দেরিতে আসছে, একটা উইন্ডো পিরিয়ড থাকে 5 to 7 days, ওই সময় আইজিএম পজিটিভ হয়ে ওঠে না, আবার NS1 নেগেটিভ হয়ে যায়। তো সেই সময় কিন্তু মানে আমরা ALT AST দুটোই করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিব যে ALT AST করে যদি দেখেন যে আপনার AST বেশি এবং SGOT-টা বেশি দেন দ্যাট অফ দি SGPT, তাহলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এই একটা জায়গা যেখানে মাসল থেকে, যেহেতু এই ধরনের পেশেন্টের এক্স অ্যান্ড পেইন থাকে, তো দেখা যায় যে এই জায়গাগুলোতে এইটা দিয়ে একটা ডিফারেন্স করা যায়। কিন্তু এখন যদি আমরা মোটামুটি বেশ খানিকটা তো জেনেই গেলাম যে ডেঙ্গু হয়ে আসলো, ভালো হয়ে গেল, কিন্তু একটা সমস্যা নিয়ে সে বাড়িতে গেল, তার প্যানক্রিয়াস এবং লিভার রিজলভ করে গেল, কিন্তু সে বাড়িতে নিয়ে গেল হচ্ছে রেনাল পোর্শনটা। যেহেতু তার 7 দিনের মধ্যে তার 5.6 ক্রিয়েটিনিন ছিল এবং সে ডায়ালাইসিসে আর আসে নাই, যে কারণে তার পরবর্তী যখন আসলো তখন একটা বিশাল বড় রাইট সাইডে নিউমোনিয়া নিয়ে আসছে এবং পেশেন্ট অন ডায়ালাইসিস তার সিভিয়ার ব্রেথলেসনেস হয়েছে এবং সে সময় ক্রিয়েটিনিন মোর দেন 12। তার মানে তার রেনাল কম্প্রোমাইজটা ছিল খুবই চরমে ওই সময়টায়। তো এই এক্সরেটা দিয়ে এখন যদি আমরা পাস্ট যে কোনো ওই সমস্ত জার্নিটাকে
কোরিলেট করতে চাই, যেহেতু আমরা ট্রিটমেন্টের কোনো কথা এখনো শুনি নাই, ডেসপাইট দি ডায়ালাইসিস পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেল কেন? এখানে একটা কথা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে এই পেশেন্টকে 3 টাইমস ইনটিউবেট করা হয়েছে এবং 3 টাইমস তাকে এক্সটিউবেট করা হয়েছে। ফাইনাল এক্সটিউবেশনের পরে সে ভালো, কিন্তু তার আগে যে 2টা এক্সটিউবেশন করা হয়েছে, ইনটিউবেশন করা হয়েছে, এবং যদি কেউ এখানে বলতো আমি খুশি হতাম যে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, বিকজ এই ইনটিউবেশনের সময় কিন্তু তাকে দেয়ার ইজ এভরি চান্স, সে তো নিয়ে আসছিল রাইট সাইডে একটা ছোট শ্যাডো, সেটা 2টা লাংসে এইভাবে যখন ছড়িয়ে পড়লো, ইট ইজ ভেরি আনলাইকলি যে এটা পালমোনারি ইডেমা। কেন পালমোনারি ইডেমা? ইট স্টার্টস ফ্রম দি মেডিয়াস্টিনাম উইথ এ ব্যাটউইং শ্যাডো, তারপরে পেরিফেরিতে যেতে পারে। কিন্তু এই পেশেন্টের একটু জিনিস খেয়াল করেন, সারা চেস্টের মধ্যে 5 to 10% লাং টিস্যু শুধু দেখা যাচ্ছে, আর 90% তার ইন্টারস্টিশিয়াম বলেন বা অ্যালভিওলার এরিয়া বলেন, সমস্তটাই অকুপাইড উইথ আইদার নাম্বার 1 ফ্লুইড, নাম্বার 2 পাস, নাম্বার 3 ব্লাড। তাহলে যখন তাকে আমরা ইনটিউবেট করা হয়েছে সেই সময় কত পিপ দেওয়া হয়েছিল, তার কি আসলে প্রেশার রিলেটেড হেমোরেজ হয়েছিল কিনা, এই বর্ণনাগুলো পরে হয়তো আসবে, কিন্তু এই এক্সরেটা দেখে অবশ্যই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এআরডিএস ডেফিনেটলি নাম্বার 1 এবং ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া নাম্বার 2। আর এর পরে আপনি পালমোনারি এডিমার কথা বললেও বলতে পারেন, সেটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসকে একটু ভারী করার জন্য। কিন্তু পালমোনারি এডিমা এই রকম হলে এই পেশেন্টের মানে এখন যদি আমাদের প্রেজেন্টার বলেন যে তার এই সময় ভাইটালস কেমন ছিল, এই সময় তার মার্কার গুলো কেমন ছিল, সো ইট ইজ ভেরি লাইকলি টু বি সেপসিস, টু বি ইনফেক্টিভ কন্ডিশন দেন দ্যাট অফ জাস্ট অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড। আমার মনে হয় আমি এখানেই থামি, তারপরে আমার মনে হয় প্রেজেন্টার আরেকটু আগালে তখন আরো কথা বলা যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমরা আবার আমাদের প্রেজেন্টেশনে ফেরত যাচ্ছি। ডক্টর শারমিন। Decision of the board meeting. Extubation will be done slowly with gradual withdrawal, steroid, broad spectrum antibiotic, diuretics, and hemodialysis. Investigation during ICU course. On CBC, hemoglobin was 9.9 gram per deciliter, WBC was 22,000, neutrophil was 82%, platelets was 245, ESR was 125. Pro-BNP was 26,000, cardiac troponin was 0.035 nanogram per ml, serum creatinine was 12.8, serum lipase was 558, serum electrolyte sodium 142, potassium 5.03, and urea 160. Ferritin level was high, which was 2,567, CRP was 247, D-dimer was 7.11, procalcitonin was raised 8.77. On echocardiogram, ejection fraction was 45%, wall motion abnormality. COVID-19 was negative. On urinary RBC was 8 to 10, PASL was 20 to 25. On lipid profile, cholesterol level, total cholesterol was 201, HDL was 43, LDL was 125, triglyceride was 237. On tracheal aspiration for CS, organism 1 was Klebsiella pneumoniae and organism 2 was Acinetobacter baumannii. On ECG showing ST elevation and T inversion on V3 to V5. HSCT of the chest. The HSCT of the chest showing patchy inhomogeneous opacity on both zones of the both lungs. Comments on HRCT suggestive acute pulmonary interstitial pneumonia. What will be the confirmed diagnosis?
The পেশেন্টের all biochemical parameters were severely deranged এবং সবগুলা সেপটিক মার্কারস হাই ছিল, রেনাল ফাংশন ইম্পেয়ার ছিল, যদিও উনি টোটাল সিচুয়েশনে হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল ছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছেন এনি অ্যাসোসিয়েশন অফ লিপিড প্রোফাইল ইন দিস পেশেন্ট। দুজন হ্যান্ড রেজ করে রেখেছে আপা, দুজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, ওনাদেরকে আমরা একটু অ্যালাউ করি। আর একটা কৌশিক সাহা, জি আপনি আনমিউট হয়ে কথা বলতে পারেন। ডক্টর আব্দুল্লাল আহমেদ, আপনাকে অ্যালাউ করছি। ডক্টর আব্দুল্লাহ, ডক্টর কৌশিক শাহ, আপনারা কি কোনো কমেন্ট করবেন? আচ্ছা, এখানে তো ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিসটা দেখলাম না, এবিজি তে PO2/FiO2 রেশিও যদি আমরা পেতাম তাহলে হয়তো ARDS কমেন্টটা ক্লিনিক্যালি আরো আর্লি হতে পারতো। অনেকগুলোই তো এবিজি ছিল। তোমার হাতে কি এবিজি রিপোর্ট আছে শারমিন? এখন নাই। ইনিশিয়ালি তো এবিজিটা দেখানো হয় নাই। বেসিক্যালি এখানে ARDS ভার্সেস পালমোনারি এডিমা ভার্সেস ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া, এই তিনটার মধ্যে অথবা একটার সাথে আরেকটা ওভারল্যাপ, এরকম একটা জায়গায় আমরা আছি। জি ম্যাডাম, তো সেক্ষেত্রে ম্যাডাম আমাদের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান এগুলো থেকে আমরা যে তিনটা ডিফারেন্সিয়াল পাই, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, ARDS। জি কথা কেটে কেটে যাচ্ছে, বলছেন তিনি বলছেন আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, প্লিজ আপনি তাহলে একটু নেটে ডিস্টার্ব করছে মনে হয়। আপনাকে মিউট করে রাখতেছেন। এই তিনটা ক্লিনিক করেছে PO2/FiO2 রেশিও ইভেন উইদাউট এক্স-রে। ওনার মনে হয় নেট ডিস্টার্ব ছিল। যে ওই এখানে তো বেসিক্যালি প্রতিদিনই এবিজি করা হয়েছে, ইনিশিয়াল অ্যাসিডোসিস ছিল কিন্তু ওই এক্সাক্ট রেশিওটা আসলে ওর মিস হয়ে গিয়েছে আনা। আর কেউ কিছু জানতে চাচ্ছেন বা আর কোনো হ্যান্ড রেজ আছে? না, আপাতত হ্যান্ড রেজ আপাতত এখানে নেই। একজন ওই যে হিমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টোসাইটিক সিনড্রোম বলেছেন HLH, ওটার জন্য বেসিক্যালি লিপিড প্রোফাইলটা করা। এখানে যেমন টিজিটা